Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Urabanda Laramani Karavashakala Ravana Daramanda Daramana Daramanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanyat Moropitanam, Dhanyat Moropitanam, Dhanyat Moropitanam, Dhanyat Moropitanam. Ura Baba Baba Shakala Ramana Taramana Karavanda Laramani Daramanda Laramana Daramanda. Ura Bandala Ramani Daramanda Laramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana. प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतारमणि खार तुम्हें जो अच्छे अच्छे तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान प्रभु ईरभद्रमणि पूरबंदाल रमणि खार वर्षा कल रमणि आतरमणि खार वक्रमण करबंदाल रमणि हालेलुया 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 तुम्हें द्वारे महान क्रोधर दुर्दर्शन चल कृपामय मंगल घटा विष्णुता बोली परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद धन्यवाद अमान समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना करो प्रभु जीशु भगवान रक्तरामण धौत परिष्कृत पवित्रता अशुचिता मुद्रांकित करो प्रत्येक पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो जाए तुम सेवा भजना करेंगे निमंते तुम्हें अनुग्रह कर दया कर विदारवाणी खार वर्षा कला रवण तारवाणी खार बंदाल रवण दारबंदाल स्वर्गर स्वर्ग तुमको धारण कर पारे ना प्रभु हालेलुया 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 तथापि तुम्हें आत्मारूपी परमेश्वर प्रभु से निमंते तुम्हें सर्वव्यापी अद एवं प्रभु तुम्हें आम मध्य मध्य उपस्थित अच्छ हालेलुया 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 जीशु नाम दया कर समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना कर प्रत्येक पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो तुम सेवा भजना करने मानक तुम्हें साहाय्य कर तुम आत्मा कार्य बहुल भाव मध्य साधित तारा वर्षा खारानी खार वक्रमण करबंदान आत्मा सभ्यता लाभ कर प्रत्येक सर्वणात्मा मुक्त हवा निमंते तुम्हें साहाय्य कर स्वाधीन हाँपाई तुम्हें दया कर आम समस्त मंडल तुम समस्त मंडल के सर्वत्र तुम्हें अनुग्रह कर पूरा वर्षा खारानी खार बंदना तुम उपस्थित प्रभु वास्तवता अनुभव करने प्रत्येक तुम्हें दया कर तुम सम्मुखें थी आनंदर पूर्णता मान मध्य तुम्हें दान कर समस्त विषय तुम पवित्र पाद तले समर्पण कर समस्त प्रकार शत्रु साधन कार्य बाधा प्रतिबंधक सब दूर कर तुम आत्मा कार्य ही बहुल भाव साधन कर हालेलुया प्रथम थर कर आशीर्वाद भाई भाई मान प्रभु तुम्हें साहाय्य कर जपरी प्रभु से निरापद आसी पहुँची पारे से प्रांकुल भाई स्त्री से जपरी निरापद आसी पहुँचे सुविधा एवं से मोनालिसा भणी स्वामी पुओ से जपरी भल आसी पहुँचे एवं प्रभु आउ तुम अनुग्रह आशीर्वाद से प्राप्त हुए आम जो अच्छे प्रत्येक तुम से अनुग्रह आशीर्वाद मैंने प्राप्त हो तुम शक्ति को आम अनुभव करूँ आत्मा स्वाधीनता मैंने प्रत्येक लाभ करूँ जो मैंने प्रभु यही लाइव सेवा कार्य जोग दूसरे सामान को प्रत्येक को एक विशेष नूतन अनुभूति तुम्हें प्रदान कर यही जपरी से आशीर्वाद वंचित होगा ना तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुचे।
Oh Lord, have mercy on us, Sudaravani, Shakaramana. Navatramani Dharavana. Iravandala Ravana Dharama Shakaramana. I praise on you the glory. I praise on you the Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. विनीता सिस्टर की प्रार्थना Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Hosanna, 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 Hosanna. तुम्हारा नाम धन्य, जिसका नाम धन्य. Hallelujah, hallelujah. तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Hallelujah, hallelujah. प्रभु तुम्हें सेवा सबने सेवा जो. Hallelujah, hallelujah. Oh glory, glory, Hosanna, Hosanna, Hosanna. आज दिन का भाई तुम्हारा नाम धन्यवाद बोलो जो प्रभु तुम्हारे पुनर्थित शक्ति को अनुभव करने पे नाम धन्यवाद बोलो जो. Hallelujah, hallelujah. तुम्हें आमंत्रण मध्य अच्छा प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. उन्हें खाला बम खाला बत्रा बनी खाला बत्रा बा. देवरात मध्य साधन करते. Hallelujah. उबारी खाला बम खाला बत्रा बा. ओ प्रभु आगामी दिन उड़ी करे. ओ प्रभु तुम्हें आंसू से प्रभु से सब समय उड़ी का पद्धति स्वामी को. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. और तुम्हारा साधक लोग मान को तुम्हें सुरक्षा कर रखा. उन्हें खाला बम ना बनी खाला बरा बरा बत्रा बा. Hallelujah, hallelujah. विशेष कर तुम्हारा दास को कहीं प्रार्थना करते प्रभु तुम्हें ताकू जो आह्वान दे अच्छे प्रभु आसे आह्वान रो जो ग्राहक को उठा नहीं प्रभु जो कौन प्रकार सहित रो और समस्त प्रकार विपक्ष रो इतने सब विषय अच्छी प्रभु से सब तुम्हें ताको पास दूर करी संपूर्ण भाव रे आज छोटे पूरा सेवा करबा पे तुम्हें ताको आहुरी शक्ति युक्त कर. Hallelujah. जहाँ पर्यंत करे छ ओ प्रभु ताहा पाई मध्यम को नाम भी कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद. आगामी दिन मन में मध्य में जहाँ को जाओ जाओ छ ये मध्य प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद. जान प्रभु आओ तुम दास से जाओ तुम को करी ताको पाखरे ओ भगवान की बात होने कि अनेक कोशिश लोग नथिले ओ प्रभु से जिनिस जा लोग थिले प्रभु के माने गरीब जातिले माने प्रभु ओ प्रभु तो गरीब थिले माने रोगी थिले आगे ऋणग्रस्त थिले एक प्रकार दुखी लोग मान को संगे से थिले. Hallelujah. आज प्रभु तुम दास को से प्रकार भाव रे तुम्हें ओ प्रभु समस्त को संगे तुम्हें रखते से प्रभु कहा को किसी से बात विचार करम भी नहीं. Hallelujah. ओ बाबा गनी खाला बत्रबा जे प्रभु निकट को आसे प्रभु तुम्हें जंतर सब समस्त जंतर भार से नियमती एवं प्रार्थना करम के. Hallelujah. ओ बाबा गनी खाला बत्रबा उन्हें जे कोई भावम से पहले माने तुम्हें जाको विषय समस्त विषय जानो. आज प्रभु उपासना को प्रभु तुम्हारा ओ प्रभु तुम्हारा गौर रखे तुम्हारा प्रभु प्रशंसा निमंत्रित करबा कुछ साहित्य करो प्रभु की आत्मा को द्वारा साहित्य करो पूरा खालबा नहीं खालबा मंगला बत्रा मनी खालबा द्वारा जो नुआ ताई मने मने आशीर्वाद दी प्रभु सेमान को मध्य रखिलो भाबरे आशीर्वाद प्रभु सेमान को आशीर्वाद जे परी ओ प्रभु सार्थक हेबो सेमान के अनुग्रह तुम्हारा आशीर्वाद दी के जे प्रभु साहित्य करो. Hallelujah. तुम सेवा में लगाई रखो हम प्रत्येक लगाई रखो जो हमने पर्यंत आश्रय दी प्रभु सेमान को निरापद रे मध्य में धन्य से. Hallelujah. उबानी खालबा मंगला बत्रा प्रभु तुम दया करिबो तुम्हारा आगमन ओ प्रभु सनिक भूले मध्य ओ प्रभु जो समस्त रक्षण रा दिखाई दोची से सबले विचय न रही प्रभु सृष्टि भाव तुम्हारा सेवा करे को सहायता करो सब किसी को बोल बनी मनते एक दिन के गम के प्रभु विषय का नाम माता. समय पाई आपण माने किसी साक्ष्य वाक्य गीत द्वारा किसी समय काटिया चेष्टा कर अल्प समय पर पुणी आस
समझ समस्त व्यवहार करने चेष्टा करेंगे सत्य वाक्य गीत प्रार्थना द्वारा किसी समय पर सफलता प्रयास धन्यवाद दूसरी आज बड़ी सुंदर सुविधा निमंत्रित ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଏତେ ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ସାନବେଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲୁ ଆମକୁ ବହି ଉପାସନା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସବୁକିଛି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ ମୋ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଅପରାସାୟର ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିବା ପ୍ରଥମ କଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ କଥା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣିନି ମୋତେ କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କଥା ମୁଁ ସେଠାରେ ଶୁଣିଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପାସନା ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଉପାସନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେମିତି ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟାତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଘାତ ହେଲା ଯେ କେମିତି ମୁଁ ସେଇଥିର ଅଂଶ ହେଇପାରିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିବି ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ମନପ୍ରାଣ ସେଥିରେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନପ୍ରାଣ ଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନାକରମ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶଶୀ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି କଥା କହିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେପରିକି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି ବ୍ରଦର ଷ୍ଟାନଲି ମିଲିଆ ଷ୍ଟାନଲି ଆଶିଷ ଲେଖେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏପରିକି ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ରନ୍ଧାଘରକୁ ଯାଇକି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସବୁ କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ତୃଷା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ତୃଷା ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯୋହନ 5 ପର୍ବ ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଜେରୁସାଲେମର ଦେଶଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ବେଥେସ୍ଦା ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହାର 5ଟି ମଣ୍ଡପ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ଓ ସୁସ୍ଥାଙ୍ଗ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅବତରଣ କରି ଜଳ ପଙ୍କାଉଥିଲେ ଆଉ ଜଳ ପଙ୍କିଲା ପରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଥମରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ସେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବହୁତ ଆତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ସେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବ ହେଲା ଯେ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ପହଁରୁଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବିନି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବତ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲି ମୁଁ ଜୋରସେ କଥା ବି କରେନି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କରେ ଏତେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଏସବୁ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ବିଷୟ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ସେଦିନ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୋର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରରେ ଧରିଗଲା ମୋ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳିଆ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ଅନର୍ଗଳ ପରଭାଗ କରି କ'ଣ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସ୍ୱଭାବତଃ 8ଟା ବେଳେ ଉପାସନା ସରିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଦିନ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଶୁ 9ଟା ବି କେତେ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି ଉଠିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସରେ ଲାଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ହେତୁ ଆଉ ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଲା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷୟ ମିଳିଲା କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ନା ପାପ ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପାପ ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁଖମ ପାପ କରୁଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ଏମିତି ଟିକେ ମିଛ କରିଥିଲି ବା ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରି ଖାଇ ମୋତେ ପରିଚୟ କରିଥିଲି ଏମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋର ପାପ ବୋଲି ଲାଗୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଦାନ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପାପରୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ଆଉ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କଥା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବିନି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ମୋର
ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଦାସ ସହିତ ରହିଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଉପକାରୀ, ଶାନ୍ତ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପକୁ ସେ ପାପ ବୋଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ସେ ଚାହିଁଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ କରିବାକୁ, କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରଟା ମର୍ଗେଜ ପକେଇକି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ତାକୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି କଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ତା ବି ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଉପାୟ ନଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବି। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଋଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଋଣ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଋଣରେ ଲଗା ହେଇଛି। ମନରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଋଣରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କିଛି ଆଉ କହିପାରିଲୁନି, ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ କେମିତି ଘରଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଅଯଥା ଋଣ ସୁଝିବା। ଋଣ ଦେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଯାଇପାରିବୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣା, ଆଉ ମୁଁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପରଠୁ ସମସ୍ତେ ସତରେ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଉ ମୁଁ ବଦନାମ ଚାହୁଁନି, ମାତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାପର ବୋଧ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଟରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଏସବୁ ପଚାରି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେସବୁ କରି କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଆଣିବେ, କିଛି ସେଠାରେ ବ୍ରାଇଡ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ହୋଟେଲରେ କାହିଁ ରହିବୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭୟରେ କି ଛଳରେ କାହାରି ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ କହିଥିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାଇଡ୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୋର କିଛି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ସେଇଟା